students and welcome. Today we are going to learn one historical topic, second part, the fall of Troy. So let's go. At last Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. अखेरीस ग्रीकांनी ट्रॉय शक्तीने नव्हे पण युक्तीने घेतलेच. कावेबाज ओडिसियसने विजय मिळवण्यासाठी विचार करून एक योजना तयार केली. लेट्स बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट, अँड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फायटर्स हाईड इन द हॉर्स. Then let's burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night. When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. त्याने असे सांगितले की एक प्रचंड मोठा आपण लाकडी घोडा तयार करूया. इतका मोठा की त्यामध्ये आपले 10 सैनिक मावू शकतील आणि त्या घोड्यामध्ये लपून मग आपले तंबू जाळून टाकू आणि आपल्या जहाजात बसून निघून जाण्याची बतावणी करू. परंतु जहाजातून दूर जाण्याऐवजी रात्री आपण परत येऊ. जेव्हा ट्रोजन लोक झोपलेले असतील तेव्हा आपण शहरावर हल्ला करू आणि त्यांना जाळून मारून टाकू. The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So, a great horse of wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes, Menelaus, Odysseus himself, and others entered it. The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. आणि चतुर सुज्ञ अशा या चलाक ओडिसियसचा सल्ला ग्रीक नेत्यांनी पाळण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे एका कुशल अभियंत्याकडून एक भला मोठा लाकडी घोडा त्यांनी तयार करून घेतला आणि सर्वात महान लढवय्ये मेनेलॉस, स्वतः ओडिसियस आणि इतर काही जणांनी त्या घोड्यामध्ये प्रवेश केला. आणि सर्वात शेवटी त्या घोड्याचा जो तयार करणारा होता तो त्या घोड्यामध्ये चढला. The evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. Only one man was left behind to pursue the Trojans, to drag the horse into their city. आणि रात्री ग्रीक लोकांनी आपले तंबू वगैरे जाळून टाकले आणि जहाजातून दूर निघून गेले. पण ते फार दूर गेले नाही. फक्त एकच माणूस ट्रोजन लोकांना त्यांच्या नगरात ओढून नेण्याचे पटवण्यासाठी मागे राहिला. It's peace at last. Next day the Trojans woke up, expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. आणि दुसऱ्या दिवशी ट्रोजन लोक गेली 10 वर्ष करीत होते त्याप्रमाणे नगराबाहेर जाऊन युद्ध करण्याच्या अपेक्षेने उठले. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burned. The shore was deserted. The Greek ships had all gone. आणि नगराच्या भिंतीपलीकडील समुद्रकिनारा पाहून त्यांना खूप आनंद झाला, आश्चर्य वाटले. अखेर तो दीर्घकालीन वेढा एकदाचा उठला होता. तंबू जाळून टाकले गेले होते. किनारा सामसूम होता. सगळी ग्रीक जहाजे निघून गेली होती. It's a peace at last, they cried and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go where they pleased.
आणि चला शेवटी शांतता झाली. हे सर्वजण ओरडले आणि त्यांनी भिंतीची दारे सताड उघडली आणि मोठ्या संख्येने मैदानात ते उतरले. They say this they saw on the sands the huge wooden horse. They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. आणि मग त्यांनी वाळवंटात तो अजस्त्र लाकडी घोडा पाहिला. आश्चर्यचकित होऊन ते त्या घोड्याभोवती गोळा झाले, कारण खरोखरीच ती एक अचंबित करणारी कलाकृती होती. As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. हा घोडा कसा तयार केला असेल आणि तो त्यांनी मागे का ठेवला, याचे आश्चर्य व्यक्त करीत ते त्यांना त्या घोड्याखाली हात बांधलेल्या अवस्थेत एक ग्रीक दिसला. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. आणि ट्रोजननी जेव्हा त्याला बाहेर ओढून काढला तेव्हा तो अतिशय घाबरलेला आहे असे त्याने भासवले. When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale. आणि जेव्हा लोकांनी त्यांना ग्रीक का निघून गेले आणि हा घोडा त्यांनी मागे का ठेवला ते सांगण्यासाठी फरमावले, तेव्हा भेदरून गेल्याचे दाखवत त्यांनी काही सांगण्याचा नकार दिला. शेवटी त्याला ठार मारण्याची धमकी दिली. तेव्हा तो बोलायला लागला आणि त्याने एक खोटी कथा सांगितली. ती आपण पाहूया. The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said, but they are afraid of the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. त्या दीर्घ आणि मोठ्या युद्धानंतर ते थकून गेले होते आणि म्हणून जहाजात बसून ते निघून गेले. तो म्हणाला, पण मायभूमीपर्यंतच्या लांबलचक प्रवासाला ते घाबरत होते. म्हणून त्यांनी हा घोडा तयार केला आणि समुद्रदेवतेला अर्पण केला आणि म्हणून तो इथे त्यांनी ठेवला आहे. They wanted also to kill me and offer me a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. आणि ते मलाही मारू शकत होते आणि मला समुद्रदेवताला बळी देणार होते, पण मी त्यांच्याकडून निसटलो गेलो आणि मी इथे लपून राहिलो. But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked. And the cunning Greek made this reply. If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. पण ग्रीकांनी एवढा मोठा घोडा का बनवला, काही ट्रोजन लोकांनी विचारले. त्यावर तो धूर्त ग्रीक म्हणाला, जर त्यांनी दान देण्यासाठी लहान वस्तू बनवली तर ती तुमच्या शहरात नेली जाणार आणि मग दैव तुमच्या ट्रोजनांच्या बाजूने फिरणार, तेव्हा ग्रीकांच्या नाही, म्हणून तुमच्या दरवाजातून आत जाऊ शकणार नाही. एवढा मोठा घोडा त्यांनी तयार केला. The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let's make a hole in the wall and drag the horse in. हे ऐकल्यावर ट्रोजन लोक इतके आनंदित झाले की त्यांनी ग्रीक आता गेली, आता यापुढे या भिंतीची गरज भासणार नाही, तेव्हा या भिंतीला आपण भोग पाडूया आणि घोडा आत ओढून नेऊया असं त्यांनी ठरवलं. Their wise priests warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the
walls. But they were so excited that they paid no attention to his words. ट्रोजनांच्या धर्मगुरूने त्यांना तसे न करण्याचा इशारा दिला. ही आपल्याला नेस्तनाबूत करण्याची युक्ती असू शकते असे तो म्हणाला. भिंती पाडल्या तर शहरावर मोठं संकट तुम्ही आणाल. परंतु ट्रोजन लोक एवढे आनंदित आणि उत्साहित होते की त्यांनी त्या धर्मगुरूच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही आणि घोडा आत ओढून नेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या त्या भक्कम भिंतीचा काही भाग तोडायला सुरुवात केली. All they broke down part of their strong wall in order to drag the horse in आणि सुरुवात केली. All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations they went to sleep and slept soundly. But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. आणि त्या संपूर्ण दिवशी सर्व ट्रोजन लोकांनी मेजवानी करून दारू पिऊन समारंभ साजरा केला आणि समारंभानंतर अर्थातच ते झोपायला गेले आणि गाढ झोपले सुद्धा. परंतु त्या आनंदाच्या दिवसापाठोपाठ भय आणि मृत्यूची रात्र येणार होती आणि ती आलीच. The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. ग्रीक जहाजे काही फार दूर गेली नव्हती. एका बेटामागे ती लपली गेल्यावर त्यांनी जहाजांची शिडे उतरवली होती आणि नांगर टाकले होते आणि रात्रीची वाट पाहत बसले होते. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. आणि अंधार पडल्यावर जहाजांचा तांडा परत फिरला आणि ॲग्मेनॉनचे जहाज जे सर्वात पुढे होते त्याच्या उंच डोलकाठीवर लाल दिवा लागलेला होता. The side of the horse, the Greek who was watching for the returns of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. आणि तांडा परत फिरण्यावर लक्ष ठेवून असलेला तो ग्रीक लाकडी घोड्याखाली सरपटत गेला आणि त्याने इशारा दिला. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates. The whole Greek army entered the sleeping city. आणि त्याने इशारा दिला त्याप्रमाणे घोड्याची एक बाजू उघडली आणि ग्रीक सैनिकांनी लोकांनी बाहेर उड्या मारल्या आणि दरवाजे उघडले आणि संपूर्ण ग्रीक पलटणीने झोपलेल्या शहरात प्रवेश केला. Immediately the Greeks set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. आणि ग्रीकांनी ताबडतोब घरे, मनोरे, राजवाडे यांना आगी लावून ट्रोजन लोकांना मारून टाकण्यास आरंभ केला. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. आणि ट्रॉय शहर लपेटल्या जाळांनी आणि आरडाओरड्याने, शस्त्रास्त्रांच्या आवाजाने आणि रडणाऱ्या स्त्रियांच्या किंकाळ्यांनी भरून गेले. आणि the sleeping Trojans sprang out their beds, but they were taken by surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. आणि झोपलेले ट्रोजन लोक अंथरुणातून बाहेर आले. ते भयचकित होऊन गेले होते. त्यांचे खुद्द शत्रू त्यांच्या भिंतीच्या आतमध्ये आले होते आणि कितीतरी ट्रोजन आपली चिलकते घालून शस्त्रे हाती पकडण्याच्या आतच मारले गेले होते. A bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames.
The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. राजवाडे, घरे, देवळे, मनोरे ज्वाळांनी वेढले गेले होते. त्यामुळे रात्रीचे आकाश भगभगत्या प्रकाशाने उजळले गेले होते. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. आणि वृद्ध राजा प्रियाम त्याच्या सर्व शूर मुलांसह मारला गेला होता. हेक्टरची पत्नी आणि त्याची वृद्ध आई आणि बहीण यांनी त्यांनी त्यांना गुलाम बनवून आपल्याबरोबर घेऊन गेले. Their fate was in contrast to Helen's when the king Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. आणि हेक्टरची पत्नी त्याची वृद्ध आई ते गुलाम झाले होते. राजा मेनिलॉस तिला झाली होती. त्यांचे नशीब हेलनप्रमाणे बलवत्तर नव्हते. राजा मेनिलॉस तिला शोधण्यासाठी शहरभर धावला. तेव्हा ती त्याला तिच्या राजवाड्यात सापडली. She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. Her voice was choked with emotion and she could not speak. आणि आपल्या पहिल्या नवऱ्यासमोर जाताना शर्मेने आणि दुःखाने तिची मान खाली गेली होती. भावनातिरेकाने तिचा कंठ दाटून आला होता आणि ती बोलू शकत नव्हती. But Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. पण मेनेलोसने तिला क्षमा केली होती आणि ती त्याच्याबरोबर परत गेली. कारण तिचे घर, तिचा नवरा आणि तिची मुलं यांच्यापासून तिचे मन दुरावण्यास ॲफ्रोडाइटच कारणीभूत होता. ॲफ्रोडाइट म्हणजे त्यांची ग्रीक देवता आणि त्या ग्रीक देवतेनं तिचं मन वळवलं आहे असं ते समजत होते. When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. आणि सकाळ झाली तेव्हा 10 वर्षे हल्ल्याला तोंड देणाऱ्या त्या शहराचा अभिमान, वैभव यातील काहीच शिल्लक राहिली नव्हते. आणि अशा पद्धतीने ट्रॉय शहराचे पतन ग्रीक लोकांनी केले होते. तुम्हाला हा धडा समजला असेल, ही स्टोरी समजली असेल, ती पुन्हा पुन्हा वाचा आणि समजून घ्या. थँक्यू.